नमस्कार सांगमाने मो नाम प्रिया शर्मा चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करिनियंतु। मु 22 वर्षर लंबा सुठाम देह बड़ बड़ कला आखि एवं शरीरर सेही बंकिमा जहा पोशाक भितरे मध्य निजर उपस्थिति अनुभव कराई दिए। कॉलेजर फाइनल इयर रे थिली सेतेबेले एसबु घटिला। लोके कुहंती जे मो हसरे एपरी एक चमक अछि जहा पुओमानंकु पागल करि दिए। किंतु मु निजकु केवल जणे साधारण देसी झियो बोली भाबे जिए पाठपढ़ा सह छोट छोट स्वप्न देखे। मु बीएससी फाइनल इयर रे थिली। आम कॉलेजर सबुठारु कठोर प्रोफेसर थिले अर्जुन सार। बयस प्राय 35 रु 36 वर्ष, लंबा देह, चश्मा पिंधा एवं सबुबेले एक एपरी गंभीर हस जेपरी लागुथिला से प्रतिटी जिनिसकु काटी काटी देखुछंती। तांको विषय थिला एनवायरनमेंटल साइंस। मु तांको क्लास रे टॉप करुथिली किंतु तांको लागुथिला मु ओवर स्मार्ट। प्रति असाइनमेंट रे से मते अतिरिक्त प्रश्न देउथिले। दिने क्लास परे से मते अटकाइले। प्रिया, तुमो रिपोर्ट भलो अछि, किंतु एथिरे जहा तुमे लेखिछ जे जंगल मणिसकु जीवित रखे किंबा मारी दिए, एहा केवल नाटकीय नुहे, भूल मध्य। जंगल न्यूट्राल तटस्थ होइथाए। तुमकु सत्य बुझिबाकु पड़िबो। मु हसी हसी कहिली, सार, आपणंकु तो जंगल विषय रे एते जणा जेपरी आपण सेठारे रुहंती। केबे जाइछंती जंगलकु? से आखिरु चषमा उपरकु करी कहिले, अनेक थर, किंतु तुम भली झियोमानंकु सेठाकु नेई जिबाकु मन करे नाही। तुमे तो गोटिए मशा देखि चित्कार करिबाकु लागिबो। मु रागरे लाल पड़ीगली। सार, आपणंकु लागुछि मु एते दुर्बल। देखि नेबे दिने। से हसिले एवं कहिले, चालिबु, एक्सेप्टेड, स्वीकृत। मिस प्रिया, आसंता मासरे एक नेशनल सेमिनार अछि मध्य प्रदेशर जंगल अंचलरे। तुम नाम मु पूर्वरु सामिल करि देइछि। प्रस्तुत रहिबो। मु भाबुथिली ए लोकटी मते हैरान करिबा पई एसबु करूछि, किंतु भितरु उत्साह मध्य थिला। कॉलेजर अन्य झियोमाने मते ईर्षा करुथिले। अर्जुन सारंक सह सेमिनार, तापरे प्रतिदिन क्लास रे छोट छोट झगड़ा हेउथिला। से मते मिस ड्रामाटिक कहुथिले। मु तांकु जंगल का राजा कहुथिली। केबे मु तांको लेक्चर मझिरे हाथ उठाई पचारुथिली, सार, आपण एते गंभीर काहेकि थांती? केबे हसखुसी आसे नाही? से जवाब देउथिले, हसिबा सेतेबेले आसे जेतेबेले लोके निज स्थानरे थांती। तुमे तो सबुबेले लाइन क्रॉस करिबाकु चेष्टा करूछ। तांको कथारे एक डबल मीनिंग थिला जहा मु बुझी पारुथिली, किंतु मु मध्य तांकु जवाब देउथिली, सार, लाइन क्रॉस करिबा तो आपण ही मते सिखाउछंती। प्रति असाइनमेंट रे एक्स्ट्रा लाइन डाली देउछंती। क्लासर पुआ माने हसी पकाउथिले। सार केवल हसुथिले एवं परवर्ती विषय आरंभ करुथिले। सेमिनार पूर्वर दिनगुड़िक आहुरी मजादार होईगला। दिने लाइब्रेरी रे आमे दुहे बही खोजुथिलु। मु एक उच्चा सेल्फरु बही बाहर करुथिली। मो अंटा टिके टाणी होइथिला। सार तळु कहिले, प्रिया, सावधान, पढ़िजिबुनी। उपरु तळकु आसिबारे बहुत फरक थाए। तांको आखिरे सेही चमक थिला जहा टिके चालाकी भरा लागिला। मु तळकु ओहलाई कहिली, सार, आपण तो सबुबेले तळु उपरकु देखिबारे अभ्यस्त। से हसिले एवं कहिले, तुम भली चमकदार जिनिस देखिबाकु मन करे। द्वितीय दिन ग्रुप डिस्कशन थिला। मु मो पॉइंट रखिली तो सार काउंटर कले। वादविवाद एते जोर हेला जे क्लास अटकी गला। शेषरे सार कहिले, प्रिया, तुमे निया, किंतु नियाकु काबुरे रखिबाकु मध्य सिख। मु जवाब देली, सार, निया लिभाउथिबा लोककु मध्य तो निया लागे ना। क्लास रे नीरवता छाईगला। तापरे हसर ध्वनि। सेमिनार दिन आमे बसरे बाहरिलु। ग्रुप रे 8 बिना 10 जण थिले, किंतु सेमिनार हल रे पहुंचिबा परे आमे अलगा अलगा सेशन रे मिलिलु। संध्यारे रिटर्न जर्नी थिला, किंतु मते शेष मुहूर्तरे एक फील्ड विजिट पई डकागला। किछि बिरल गछर नमूना सैंपल नेबार थिला। सार मध्य साथीरे थिले, कारण से एक्सपर्ट थिले। आमे जीपरे जंगलर गभीरतारे पसिगलु। ड्राइवर को बाट जणा थिला, किंतु हठात बहुत घन कुहुड़ी छाईगला। ड्राइवर कहिला, सार, आगकु रास्ता देखा जाउनी। अर्जुन सार निष्पत्ति नेले जे आमे आउ टिके भितरकु जिबा, कारण सैंपल पॉइंट पाखरे थिला। आमे ओलाइलु। 200 बिना 300 मीटर भितरकु गलु। नमूना संग्रह कलु। फेरी आसिलु तो जीप गायब। ड्राइवर हुए तो कुहुड़ी रे डरी जाइथिला। फोन सिग्नाल जीरो। सेइठु आरंभ हेला आमर असल कहानी। प्रथमे तो दुहे रागिले। मु, सार, आपण ही कहिथिले भितरकु चाल, एबे देखंतु। प्रिया, तुमे निजे एक्साइटेड थिला नमूना नेबा पई, एबे ड्रामा करनी। जंगल न्यूट्राल मने अछि। किंतु राति हेबाकु जाउथिला। आमे स्थिर कलु जे गोटिए जगारे रहिजिबा। सार निज ब्यागुरु सर्भाइवल किट बाहर कले। छोट टेंट सीट, किछि एनर्जी बार, वाटर प्यूरिफायर टैबलेट। मु तांकु देखुथिली।
ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଶରୀର କେବଳ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦିଏ। ରାତିସାରା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସାର ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଶୁଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମା' ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରିୟା, ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ଗଛଲତା ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ମା' ଭଳି। କେବେ ଗେହଲ କରେ ତ କେବେ ଧମକାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା କହିଲି। ସାର୍, ମୁଁ ତ ସହରର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପିପଳ ଗଛ ଥିଲା। ତା ତଳେ ବସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଗଛ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କଥା କହୁଥିଲି, ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ କେବେ କେବେ ଯାହା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେ ହସି କହିଲେ, ତେବେ ଆଜି ସେହି ଗଛର ପୁଅ ମିଳିଯାଇଛି ତୁମକୁ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। କଥା ଅଲଗା ମୋଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ଆପଣ ତ ଗଛଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ରାତିସାରା ଏଠାରେ ଏକା ଝିଅ ସହ ଡର ଲାଗୁନି? ସେ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଡର ତ ଲାଗେ ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡରଠାରୁ ଅଧିକ ଜୀବିତ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ଠିକ୍ ତ? ଶୀତ ଲାଗୁନି? ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମୋତେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ସାର ତୁରନ୍ତ ହଟିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୋଇଯା, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମେ ସେଇଠାରେ ପୁରା 12 ଦିନ ଫସି ରହିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଖୋଜିଲୁ, ଏକ ଛୋଟ ଝରଣା। ସାର୍ ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ କେମିତି ପାଣି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇ ପାଣି ଭରୁଥିଲି ମୋ ଓଦା ଟପ୍ ଟିକେ ଚିପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାର ଆଖି ବୁଲାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ୱାଟର, ନେଚର କର୍ଭସ୍, ଶରୀରର ବଙ୍କିମା ଉପରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହସି ପକାଇଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସାର ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଗ, ଗଛଲତା ଶିଖାଇଲେ। ଦିନେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଡରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲି। ତାଙ୍କ ପିଠି ସହ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ଏତେ ପାଖରୁ। ସାର ଧୀରେ କହିଲେ, ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଆଗକୁ କରି ସାପକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାହିଁକି ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଠକିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ବୋରିଂ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲି। ସାର୍, ବୋରିଂ ମଣିଷ ଏତେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଚିପିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ, କେବଳ ବନିଆନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ଆପଣ ତ ଫିଟନେସ୍ ମଡେଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ହସି କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ରାଉନ୍ ନୁହେଁ, ସର୍ଭାଇଭାଲ ଦରକାର। ଆମେ ଜୋକ୍ କଲୁ, ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ଯାହା ମୋତେ ମନେଥିଲା, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଲୁ। ସାର୍ କହିଲେ, କେମିତି କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବିଥିଲେ ଏ ଝିଅ କ୍ଲାସ୍କୁ ହଲାଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋତେ ହଲାଇଦେଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୋର ପବନ ବହିଲା। ଆମେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ଜାଗା ଖୋଜିଲୁ। ସେଠାରେ ବସି ସାର ମୋତେ ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ଦେଖ ଏହି ତାରା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ଲାଗେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ସହ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଣୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଭୁଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାତିସାରା ଚାଲିଲା, ପିଲାଦିନର, ପରିବାରର, ସ୍ୱପ୍ନର। ସାର କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଜୁନୁନ ଅଛି, ଯାହା ମୋ ଯୌବନର କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍, ଏବେ ସେ ଜୁନୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ହସିଲେ, ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗୁଛି। ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ଖୋଜିଲୁ। ପାଣି ସଫା ଥିଲା। ସାର ମାଛ ଧରିବାର ତରିକା ଶିଖାଇଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିଜିଗଲୁ। ପୋଷାକ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିଲୁ। ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲୁ। ସାର କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ତୁମ ହସ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ହସୁଛି। ମୁଁ ଚାଲାକିରେ କହିଲି, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତ ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର। ସେଥିରେ ହଜିଯିବାକୁ ମନ କରେ। ଦୁହେଁ ହସି ପକାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ସହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେ କ୍ଷତ ସଫା କଲେ, ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ। ବିନ୍ଧୁଛି ନା? ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଅଛି ନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ମୋତେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଜଙ୍ଗଲର। ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲୁ। ସାର ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କହିଲେ, କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଡର ଲାଗେ ପୁଣି ଥରେ କେହି ଠକିଦେବେ।
ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଲି ଏକାକିତ୍ୱ, ପରିବାରର ଚାପ, ଭବିଷ୍ୟତର ଡର। ଆମେ ସାଥିରେ ଫଳ ତୋଳିଲୁ, ପାଣି ଆଣିଲୁ, ନିଆଁ ଜାଳିଲୁ। ଝଗଡ଼ା ଜାରିଥିଲା। ସାର ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଏବେ ବି ପିଲା, ତରତର ହୁଅନି। ନବମ, 10ମ ଦିନ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସାରିଥିଲୁ। ଦିନେ ଜୋର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଆମେ ଟେଣ୍ଟରେ ଲାଗି ବସିଲୁ। ସାର ମତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଡରନି ପ୍ରିୟା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରିଯିବ। ତାଙ୍କ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାଣି, କେବଳ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏକାଦଶ ଦିନ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇଲୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଗଲା। ଫେରିବା ପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ମିଡିଆ ଆମକୁ ହିରୋ ବନାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ଗୁଜବ ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କଣ ହୋଇଥିବ। ସାର ମତେ ଡକାଇ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ଖରାପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି, କାନାଡାରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେଠାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏତେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଅସଲ ଜୀବନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପୂରଣ କଲି। ଏକ ଏନ୍ଜିଓରେ ଚାକିରି କଲି, ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବତିଗଲା। ଆଜିଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ 26 ବର୍ଷର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ବଣ୍ଡିଂ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଶେଷ ହେଲା ତ ଅଡିଏନ୍ସରେ ଜଣେ ଆଦମୀ ଠିଆ ହେଲା। ଲମ୍ବା ବାଳ, ଚଷମା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିହ୍ନା ହସ। ଅର୍ଜୁନ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସାର୍ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। କନଫରେନ୍ସ ପରେ ସେ ମତେ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ। ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ପୂରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛ, ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୋରିଂ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଲୁ। ସେ କହିଲେ କାନାଡାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ କନଜରଭେସନ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସେୟାର କଲି। ତାପରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଡାଏରୀ ବାହାର କଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର 12 ଦିନର ଡାଏରୀ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଥିରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ, କେୟାର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। କୌଣସି ଅଜବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଇମୋସନ। ଶେଷ ପେଜରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରିୟା, ଜଙ୍ଗଲ ମତେ ଶିଖାଇଲା ଯେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପରେ ପ୍ରେମ ଆସେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ସେ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ସମୟ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଭାବନା ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିଆସିଲି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କଣ ତୁମେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବ? ଅସଲ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାର। ବିନା ଜଙ୍ଗଲର, ବିନା ସର୍ଭାଇଭାଲର, କେବଳ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, ସାର୍, ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ସାର ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ହସି ପକାଇଲେ, ଡିଲ୍। ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ମୋ କାହାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲ ମତେ ଅଲଗା କଲା, ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର କନେକ୍ସନ ଶବ୍ଦ, ସାମାନ ଏବଂ ସମୟରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଏ କାହାଣୀ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ ଓ ତାତ୍ସଲ୍ୟରୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି 2 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା ଥିଲେ। ପୁଣି ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।